അനുഭവത്തിലേക്ക് കടന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കാണുവാനിടയായിട്ട് we were able to see a mighty hand of our God Almighty in the fasting prayer which we had last week. Hallelujah. Hallelujah. ഒരു വിളി കൊണ്ട് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവചരിത്രം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. We are studying and learning about a person who left his everything what he had just on a call which he heard from the God. രണ്ടു വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല. God was not didn't call him twice. ഒരു വിളി. It was just a single call. അബ്രഹാമേ, he called him Abraham. ഞാൻ നിന്നെ കാണിപ്പാനിരിക്കുന്ന ദേശത്തേക്ക് പുറപ്പെട്. He called Abraham. God called Abraham and said that go and start your journey towards the place which I'm going to show you. കഴിഞ്ഞ 4 ആഴ്ചകളായി നമ്മൾ തുടർമാനമായിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And from last 4 weeks we are continuously meditating on the same passage. അബ്രഹാം എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായി. We are learning that how Abraham he became a friend of God. അബ്രഹാം എങ്ങനെ ദൈവ സ്നേഹിതനായി. How did he become a beloved friend of God? നാം ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു. And this is how we learn from the word of God. ദൈവത്തിന്റെ വിളി അവൻ സ്വീകരിച്ചു. First of all, we can see that he accepted the call of God in his life. Praise the Lord. Praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ വിളി അവൻ സ്വീകരിച്ചു. അവനത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അത് അനുസരണമായി മാറി. He heard the word of God, he obeyed that and he put into action, and after that when he put into action it became obedience. അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം ലോകത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി മാറി. And that is the one reason we can see the word of God that Abraham became a blessed person in this world. ഇന്ന് അനേകരും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി ഓടുന്ന ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത്. Today we are living in a world where we can see everybody around us. They are running for blessing here and there. എവിടെ ചെന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. How can I get blessed? Where should I go to get that? എന്തു ചെയ്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. What should I do to get blessed? അനുഗ്രഹത്തിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും കുറുക്കുവഴികൾ ഉണ്ടോ? Is there any short tricks that I can get the blessing in my life? ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഒരു കുറുക്കുവഴിയുമില്ല. Let me tell you this morning that there is no shortcuts for blessing in your life. അവന്റെ ഇമ്പമേറിയ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ ചുവടുകൾ വെച്ചാൽ മതി. ദൈവ പൈതലേ, നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. There's only one thing. When God is calling you here to listen to him and just take a step in faith, God will bless you. Hallelujah. 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 Praise God. Hallelujah. Hallelujah. അതനുസരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസകരമായിട്ട് വരും. And when we are going to obey what God is asking us, there may be something in your life. It may be painful to you. ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനായി മാറുവാൻ അബ്രഹാമിന്റെ ജീവിതത്തിലും അബ്രഹാമിന് ചിലതൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. To become a beloved friend of God, Abraham has also gone through many pains, trials and temptations. അവനൊരു ദേശത്തെ തന്നെ വിടേണ്ടി വന്നു. He was asked to leave a place, a country itself. ആമേൻ. അവനൊരു വലിയ ട്രഡീഷനെ തന്നെ വിടേണ്ടി വന്നു. He was asked to leave a big tradition in order to love to God. അവനവന്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ മറക്കേണ്ടി വന്നു. He was asked to forget each and everything about his family background. എല്ലാം ആമേൻ വെടിയേണ്ടി വന്നു. He was asked to leave everything what he had in his life. ഒരു പുതിയ തുടക്കം തുടങ്ങേണ്ടി വന്നു. He was asked to start a new life in his new life. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ദൈവ വിളി കേട്ട് നീ ഒരു പുതിയ തുടക്കം കുറിച്ചു.
നിന്റെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി മാറാൻ പോകുകയാണ്. Let me tell you one thing. After listening to the word of God, be ready to start a new life. God is going to bless that new life for you. നാം അനേക കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുവാനിടയായി. Many things we were able to learn from the word of God in the last couple of weeks. അബ്രഹാം ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചു. We can see Abraham, he had his faith in God. അവൻ അനേക കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെയിരുന്നു. And many things we have seen that he was very close to God. എവിടെ ചെന്നാലും അവിടെ യാഗപീഠം പണിത് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു. We can see that wherever he went, he built an altar and worshipped the God. ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് എന്തൊക്കെ പ്രയാസകരമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞോ അതൊക്കെയും അവൻ ചെയ്തു. And we can see that whatever God has asked Abraham to do, even if it is good or bad, if it is hard or simple, still he obeyed the God. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇസ്മായേലിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു. Because God asked him to take Ishmael out of his tent and he did that. ഇസ്ഹാക്കിനെയും കൊണ്ട് മോറിയയിലേക്ക് പോകുവാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ പോയി. God asked him to take his only son Isaac to sacrifice him and he obeyed that thing. അവനെ യഹോവയ്ക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി അർപ്പിക്കുവാൻ പറഞ്ഞു, അതിന് അബ്രഹാം തയ്യാറായി. And we can also see Abraham was ready to sacrifice his one and only son Isaac. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ആമേൻ, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞു, അവൻ ദൈവത്തിന്റെ പുരോഹിതനായ മൽക്കീസദേക്കിന് സകലത്തിലും ദശാംശം കൊടുത്തു. And we also seen that Abraham has a nature that he gave 1/10 of whatever he had as a tithe to God. Hallelujah. Hallelujah. അവനുള്ള സകലത്തിലും അവൻ ദശാംശം കൊടുത്തു. He gave 1/10 of whatever he had in his life. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം പറഞ്ഞു, സകലവും കൊടുക്കുന്ന ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സ്വഭാവത്തിലുടമയായിരുന്നു. Last week we were discussing that he had a heart of sharing whatever he had with other people. ദൈവവചനം പറയുന്നു, അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ പ്രഭുവായിരുന്നു. And we can see he was the Lord. Hallelujah. 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 Praise God. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിപ്പിക്കാം. This morning I'm going to teach you one more thing about Abraham. അബ്രഹാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്റെ ദൈവം തന്നല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. Abraham said like this, without God I have nothing in my life. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 21-ാമത്തെ വാക്യം 22-ാമത്തെ വാക്യം വായിക്കാം. Genesis chapter 14 verses 21 and 22. ആമേൻ. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. We all know the background of the story. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നാം അത് ചിന്തിച്ചതാണ്. And because we have already meditated that, സോദോം ഗൊമോറയെ കൊള്ളയിട്ട് അവിടെയുള്ള സകലരെയും പിടിച്ചുകെട്ടി കൊണ്ടുപോയി, ആ കൂട്ടത്തിൽ ലോത്തിനെയും അവന്റെ കുടുംബത്തെയും അവനുള്ളതെല്ലാം കൊണ്ടുപോയി. And we can see that they robbed Sodom and Gomorrah, and whatever Lot and his family had, they robbed everything. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വിവരം അബ്രഹാം കേട്ടപ്പോൾ, and when Abraham heard this, ഉടൻ തന്നെ അവന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള 300 ചില്ലുവാനും ആളുകളെ വിളിച്ചിറക്കി യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി കടന്നുപോയി. When Abraham heard about this thing, he took his more than 300 soldiers who was with them. They took it and they went to Sodom to fight against them. അവരെ ജയിച്ചു. And they won that battle. എല്ലാം വിടുവിച്ചെടുത്തു. And they got everything back. സോദോം ഗൊമോറ രാജ്യത്തിന്റെ രാജാക്കന്മാരുടെ സകല സമ്പത്തും അബ്രഹാം വീണ്ടെടുത്തു. And we can see Abraham got everything what those kings of Sodom took from Lot. വീണ്ടെടുത്ത് ആ രാജ്യത്ത് വന്നിട്ട് ആ രാജാക്കന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചു. And we can see that he bought that stuff back and give it back to where it belonged to. ആ സമയത്ത് സോദോം രാജാവ് എങ്ങനെ അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ്, and that's
the time when the king of Sodom is telling Abraham, അബ്രഹാമേ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, ആളുകളെ മാത്രം നീ എനിക്ക് തന്നാൽ മതി, നീ കൊണ്ടുവന്ന സകല സമ്പത്തും നീ എടുത്തോ അബ്രഹാമേ. the king is telling Abraham, you do one thing, whatever gifts and whatever things which you have gained back, you keep it with you, but give me that soldiers, the 300 people who are with them. നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ? ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? You know what Abraham replied to that king? ആമേൻ. രാജാവേ, നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. And he said, Abraham, you do, king, you need to understand. ആമേൻ. നാളെ നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്ന് ഈ ലോകം പറയാതിരിപ്പാൻ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഒരു ചരടാകട്ടെ, ഒരു ചെരുപ്പിന്റെ വാറാകട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. എന്നെ സമ്പന്നനാക്കുവാൻ എന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയ എന്റെ സ്നേഹിതനായ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. And this is what Abraham said. I don't want anything which you are giving me as a gift, because I don't want anybody to say that tomorrow that you have made me rich. That's why I'm not taking a simple thing from your place, because I know my God is going to help me. He's going to bless me. എനിക്ക് എന്റെ ദൈവം തന്നതല്ലാതെ ഒന്നും വേണ്ട. Whatever is not from God, I don't need that in my life. ഞാൻ അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞതാണ്. Because I have experienced that in my life before also. എന്റെ സഹോദരപുത്രനായ ലോത്ത്, ആമേൻ, നീരോട്ടമുള്ള ദേശം തിരഞ്ഞെടുത്തു പോയപ്പോൾ, ആമേൻ, ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ വീണ്ടും ഇരുന്നപ്പോൾ യഹോവയായ ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അബ്രഹാമേ, നീ വലത്തോട്ട് നോക്ക്, കിഴക്കോട്ട് നോക്ക്, പടിഞ്ഞാട്ട് നോക്ക്, തെക്കോട്ട് നോക്ക്. നീ കാണുന്ന ദേശമൊക്കെയും നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും ശാശ്വത അവകാശമാക്കി ഞാൻ തന്നിരിക്കുന്നു. Abraham knew this thing very clearly, that when his brother's son Lot took the best land, the land which is next to the river's bank, and he left Abraham forever. At that time God promised Abraham, look at all the 4 directions, wherever you look at, I will give that place to you and to your generation. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം നിന്നെ വെറുതെ വിടുന്നവനല്ല. Let me tell you one thing this morning, that God which called you is never going to leave you alone. വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം നിനക്ക് നഷ്ടത്തിന് കഥകൾ തരുന്ന ദൈവമല്ല. Our God who has called you and took you out will never put you into loss. ആമേൻ. പിന്നെയോ, ഹല്ലേലൂയ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. But our God is a God who is going to bless you. ആരൊക്കെ യേശുവിനെ വിളികെട്ട്, ദൈവത്തിന്റെ വിളികെട്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടോ, അവരിലൊക്കെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? Whoever listened to the word of God and obeyed to the word of God, God has always blessed those people. അവരുടെ സന്തതികൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? Generations were blessed by God. അവരുടെ കൊച്ചുമക്കൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? Kids were blessed by Almighty God. Rufus, ആമേൻ, ക്രിസ്തുവിൽ പ്രസിദ്ധനായി എന്ന് വചനം പറയുന്നു. And in the word of God we can see Rufus, he was become famous for God. യേശുവിന്റെ ക്രൂശിന്റെ ആമേൻ, ആ ക്രൂശ് ചുമന്ന ആമേൻ ശിമെയോന്റെ കൊച്ചുമകൻ അവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടു. We can see the grandson of the person who took the cross from Jesus Christ. He became very famous in the place. യെശയ്യാ പ്രവചനം 41-ാം അധ്യായത്തിൽ അബ്രഹാമിനെ ദൈവം യാക്കോബിനെ ദൈവം വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, എന്റെ ദാസനായ യാക്കോബേ, എന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതിയെ നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും. And this is how God is addressing over there in Isaiah chapter 41, that Jacob, you are the son of Abraham. Because I blessed Abraham, I'm going to bless you also. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, This morning let me tell you one thing. അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, Let me remind you one thing this morning, my dear friends. ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, My dear friends who left here everything what you had. ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിന്ദകളും പടികളും ദുഷികളും സഹിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, My dear children of God who has gone through hard time just because of the love of Christ. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പ്രവചന ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, In the spirit of prophecy, let me tell you this morning. ഈ ദേശത്ത് നിന്റെ സന്തതികളെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഉയർത്തി നിർത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. There is a God who is going to bless you and your generations in this city itself. ഇന്ന് രാവിലെ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാം. Praise God together for this. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. രാജാവേ, നീ എന്നെ സമ്പന്നനാക്കിയെന്ന് ലോകം പറയണ്ട. എന്നെ സമ്പന്നനാക്കുവാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവം തരുന്നതല്ലാതെ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. Abraham is telling
king. I don't want anybody to say that you have made me rich, because I know I have a God who will make me rich, and everything what I have in my life should come from my God. How many of you are ready to take the decision? How many of you are ready to take a decision like that? I don't want to become rich through short tricks. I don't want to become a rich from this worldly way. I don't want to play a lottery. I don't want to become rich through any other way. Because my God is able to make me rich. And it says that if you surrender, you submit completely in the hands, in the arms of God, He is going to bless you abundantly. Because we have a Jesus who knows your situation and who can change your situation upside down. If He is good for you in your small thing, the same God is good for you in your big things too. It's the same God who kept you safe until the age of 17 in your life. God will take care of you in the coming days also. God who kept you safe throughout your high school is going to take care of in your college life also. Praise the Lord. 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 Abraham took a decision that I need only the blessings which comes from God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Abraham അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനായി തീർന്നു. God blessed Abraham. Hallelujah. അബ്രഹാം ഒരു വിളി കേട്ടപ്പോൾ, we can see here Abraham heard one voice. അബ്രഹാം ഒരു വിളി കേട്ട് അതനുസരിച്ചപ്പോൾ, when he obeyed to that one voice which he heard, അബ്രഹാമിനെ ദൈവം കൂടെ കൂടെ വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. After that, because he obeyed, you can see that God started calling him again and again in his life. കർത്താവിന്റെ കൂടെ കൂടെയുള്ള വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Are you listening to the word of God again and again? അതോ പണ്ട് ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ കേട്ടപ്പോൾ എന്നെ കർത്താവ് വിളിച്ചു എന്നുള്ള തോന്നൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? Or we are having a feeling that yes, a long time back, years back, God has called me once. Oh, hallelujah. അബ്രഹാമിനെ കൂടെ കൂടെ തന്റെ സ്നേഹിതനെ കൂടെ കൂടെ ആമേൻ വിളിക്കുകയാ. We can see here God is calling his friend Abraham again and again, again and again. 3 വർഷത്തിന് മുമ്പ്, 1.5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജസ്റ്റിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആകപ്പാടെ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് 4 പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളായിരുന്നു. 3 years back there was only 4 times when I called my brother Justin. എന്നാൽ ഈ പ്രിയൻ എൻ്റെ ആത്മസ്നേഹിതനായി മാറിയപ്പോൾ ഞാൻ കൂടെ കൂടെ വിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. But once somebody becomes a beloved friend of you, you will keep on calling the same person again and again in your life. Hallelujah. Hallelujah. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആഴത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളെ കൂടെ കൂടെ വിളിക്കും. Let me tell you one thing, that when your relationship gets closer and closer to the God, when God will start calling you again and again in your life. ആമേൻ. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വന്ന് ഞാൻ ഈ അബ്രഹാമിന്റെ വിഷയം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Let me end this topic of Abraham in New Testament. Hallelujah. Hallelujah. ആമേൻ. Hallelujah. നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ആമേൻ 15-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോകാം. Let's pay our attention to John chapter 15. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം തൊട്ട് താഴോട്ട് ചില വാക്യങ്ങൾ നാം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാം കാണുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എൻ്റെ സ്നേഹിതരാണ്. And let's read from John chapter 15 verses 9 onwards. Let's meditate on that. ഹല്ലേലൂയ. വായിക്കാം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം യേശു കർത്താവ്
ആമേൻ. എന്നോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പീൻ. The word of God says, as the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. എന്റെ പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ, The way my Father has loved me, അതിലൊട്ടും കുറയാതെ, without decreasing anything out of that, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു. I love you also in the same manner. ആ സ്നേഹം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നു. I have poured that love to you. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പീൻ. Because of that, remain in my love. ആമേൻ. 10ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. In verse 10 we can read this. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ചാൽ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കും. It's written that if you keep my commandments, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. വെറുതെ അല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞാൻ വസിച്ചത്. This is the reason that I was in the love of my Father. ആമേൻ. എന്റെ പിതാവിനെ ഞാൻ അനുസരിച്ചു. Because I was ready to obey the word of my Father. ആ അനുസരണത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണമാണല്ലോ നാം ക്രൂശിന്മേൽ കണ്ടത്. And the fulfillment of that obedience is what we see on that Calvary cross. ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുവാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമത്വം മുറുകെ പിടിക്കാതെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു. God asked his son to go to this earth. He obeyed as it is and he came to this earth. ദാസരൂപമെടുത്തു. He took the position of a servant. ആമേൻ. വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി. He became like a man just like you and me. ആമേൻ. ക്രൂശിലെ മരണത്തോളം അനുസരണമുള്ളവനായി തീർന്നു. Till that end of that cross he was obedient to his Father. ഇന്ന് രാവിലെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ എന്റെ പിതാവിനെ അനുസരിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ആമേൻ വസിക്കും. And this is how the word of God says, the way I obeyed and I loved my Father, if you love me, you will still always remain with me. എന്നിട്ട് യേശു പറയുകയാണ്, എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമാകുവാനും ഹല്ലേലൂയ പൂർണ്ണമായിരിക്കാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിപ്പാനും നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകുവാനും ഞാനിത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. My command is this: love each other. നിങ്ങൾ എന്റെ സന്തോഷത്തിൽ വസിച്ചാൽ, if you dwell in my joy, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമാകും. your joy will be fulfilled. എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ ഇരിക്കും. My joy will always stay in you. നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിച്ചാൽ, if you dwell in my love, നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായി മാറും. your joy will be fulfilled. എന്റെ സന്തോഷം നിങ്ങളിൽ പകരപ്പെടും. My joy will be spread. നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിച്ചാൽ, you who live in my love, ലോകത്തിന് തരാത്ത സന്തോഷം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരും. joy that the world cannot give, I will give it to you. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം പൂർണ്ണമായി മാറും. And your joy will become complete. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പീൻ. And because of that, you stay in my joy. ആമേൻ. 11ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ നാം പഠിക്കുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു എന്റെ കൽപ്പന. Verse 12 say that my command is this: love each other as I have loved you. ആമേൻ. ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം. The way I have loved you, you should also love each other in the same manner. 13ാം വാക്യം പറയുന്നു, സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതിലും അധികമുള്ള സ്നേഹം ആർക്കുമില്ല. Verse 13 say, great love has no one than this, to lay down one's life for one's friend. 14ാമത്തെ വാക്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിക്കുന്നത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ. Verse 14 say, you are my friends if you do what I command. അതിന് യാതൊരു വ്യത്യാസം വരുത്തുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കത്തില്ല. Nobody can change what he said. നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാർ തന്നെ. Say that if you obey my commandment, you are my friend. ലോകത്തിനെ നമ്മളെ തമ്മിൽ പിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. God cannot depart your way. ആർക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുവാൻ സാധ്യമല്ല. You can
depart you away from the love of നിങ്ങൾ God. എന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതൻ തന്നെ. Once you obey my commandment, you are my friend. ഇന്ന് രാവിലെ യേശുവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലാണ് യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതനാ. Let me tell you, my dear friends, if you obey the commandment of the God, you are the friend of God. യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതനാ. You are a friend of God. നിങ്ങൾ യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതനാ. You are a close friend of God. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, Let me tell you one thing. നീ യേശുവിനെ അനുസരിച്ചാൽ നീ യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതനാ. If you obey the commandments, you are the friend of God. ലോകത്തിലുള്ള സകല സ്നേഹിതന്മാരും മാറിപ്പോകും. All your friends will leave you one day. അവര് മാറിപ്പോകും. Yeah, they will leave you one day. നിങ്ങൾ പ്രൈമറി സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ സ്നേഹിതന്മാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? Do you have the same friends which you had in your primary school? മിഡിൽ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സ്നേഹിതന്മാർ നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? Do you have the same friends who you had in your middle school? നിങ്ങൾ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള സ്നേഹിതന്മാരും ചില മാസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരും മാറിപ്പോകും. The friends or colleagues who are with you in your high school will leave you one day. എന്നാൽ മാറാത്ത ഒരു സ്നേഹിതനുണ്ട്. There is one friend who will never ever leave you. ഇല്ലാത്ത സ്നേഹിതനുണ്ട്. Friend has no change in him. മാറാൻ കഴിയാത്ത സ്നേഹിതനുണ്ട്. Who can never leave you. അവന്റെ പേരാണ് യേശു. His name is Jesus. യേശു. Jesus. യേശു. അവൻ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും അനാഥനായി വിടുകയില്ല. Never leave you alone. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുകയില്ല. Never leave you alone. ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. Never leave you alone. ഒരിക്കലും നശിച്ചു പോകാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. അവൻ നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതനാണ്. He is your friend. എന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ. 15-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദാസൻ അറിയായിക കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ ദാസന്മാർ എന്ന് ഇനിയും പറയുന്നില്ല. He's saying, I no longer call you servants because a servant does not know his master's business. എന്നാ കാര്യം എന്നറിയോ? Do you know what's the reason? യജമാനൻ ചെയ്യുന്നത് അന്നും ദാസൻ അറിയത്തില്ല. Because what the master is going to do, what master's purpose, his servant doesn't know that. യജമാനൻ പറയുന്നത് ദാസൻ അനുസരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ. Because servant is only asked to obey what his master asked him to do. എന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാണെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ കാരണം എന്നറിയാമോ? But do you know what's the reason I call you friend today? എന്റെ പിതാവ് എന്നെ അറിയിച്ചത് മുഴുവൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. Because I have declared, I have let you know everything what my father has asked me ഞാൻ to do. നിങ്ങൾക്ക് പകർന്നു തന്നു. I have already poured everything for you. ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട്. I have disclosed that to you. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും തൊട്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാണ്. Because of that, from now onwards, you are my friend. അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു. Abraham was a friend of God. അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതനായിരുന്നു. Abraham was a friend of God. ദൈവത്തെ അനുസരിച്ച് അബ്രഹാം ദൈവത്തിന് സ്നേഹിതനായെങ്കിൽ യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും യേശുവിന്റെ സ്നേഹിതന്മാരാണ്. If Abraham obeyed God and he became a friend of God, today if you obey the word of God, you will also become the friend of God. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, യേശു കർത്താവ് എന്നെ നിങ്ങളെ കൂടെ വിളിക്കും. And I believe that God will call you again and again. കൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കൂ. He will talk to us again and again in our life. അവൻ നമ്മോട് കൂടെ ഇരിക്കും. He is going to sit with you again and again. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ, Let me tell you one thing this morning. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ പൈതലേ, Let me tell you something. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കണം. Let's dwell in his love. Praise God. അവന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കണം. Let's live in his love. ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. There's only one thing. അബ്രഹാം അനുസരിച്ചതുപോലെ സമർപ്പിച്ചതുപോലെ യേശുവിന്റെ കൂടെ അവന്റെ പാദങ്ങളിൽ എല്ലാം സമർപ്പിക്കണം. There's only one thing. The way Abraham obeyed him and submitted whatever he had in the presence of God. Let's submit ourselves and whatever we have in the presence of God. ഇന്ന് രാവിലെ യേശു അതിനു വേണ്ടി നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. And for that, Jesus is calling you this ആ morning. സ്നേഹത്തിലേക്ക് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. Jesus is calling you to that love. ആ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നിന്നെ വിളിക്കുന്നു. God is calling you to that blessings. നിന്നോട് ചിലതൊക്കെ പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിപ്പാൻ യേശു വിളിക്കുന്നു. God is calling you because he wants to talk to you many personal things to you.
സോദോം ഗോമോറ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് മുന്നമേ തന്റെ സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമിനെ വിളിച്ച് ഞാൻ ഈ ദേശത്തെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ നിന്നോട് അറിയിപ്പാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Before destroying the Sodom and Gomorrah, God called Abraham. He talked to him and he said, my dear friend, I am going to destroy this place. Like that, God is going to tell you many things in the coming days. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദരി, my dear sister, എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര, my dear brother, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, my dear kids, ഇന്ന് രാവിലെ ഈ വിളി ഏറ്റെടുക്കുമോ? are you ready to take this responsibility? Are you ready to hear this word? അബ്രഹാം ഏറ്റെടുത്ത പോലെയുള്ള വിളി, the way Abraham took the word of God, അബ്രഹാം സ്റ്റെപ്പുകൾ വെച്ചതുപോലെ, the way Abraham took the initiative and took the step forward, അബ്രഹാം നടന്നതുപോലെ, the way Abraham walked, അബ്രഹാം ആരാധിച്ചതുപോലെ, the way Abraham worshipped, അബ്രഹാം തീരുമാനിച്ചതുപോലെ, the way Abraham took the decision, അബ്രഹാം കൊടുത്തതുപോലെ, the way Abraham gave. Amen. Are you ready this morning? ഇന്ന് രാവിലെ കാലം നമ്മൾ റെഡിയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. തെക്ക് നിന്നും വടക്കു നിന്നും പടിഞ്ഞാറ് നിന്നും കിഴക്ക് നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളെ കൊണ്ടുതരുവാൻ അവന് കഴിയും. God is ready to give you blessing from all the four directions where you are standing right now. എന്റെ സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? From where comes my help? എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു. My help comes from the God who has created the heaven and the earth. ഇന്ന് രാവിലെ ആ സഹായകൻ നിനക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട്. This morning that same helper is ready for you also. ആരെല്ലാം കണ്ടും കാണാതെയും പോയാലും Maybe many people has neglected you, എനിക്ക് വാനിലൊരു സഹായകനുണ്ട്. but I have a confidence that I have a God who is there for me. അവൻ എന്നെ ഉയർത്തും. He is going to lift me up. അവൻ എന്നെ വാലല തലയാക്കി തീർക്കും. He is going to make me head, not the tail. അവൻ എന്റെ തല കുനിയുവാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. He will never let me down in my life. അവൻ എന്റെ കരം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. Because he is holding to my hands. പിന്നത്തേതിൽ അതിമഹത്വത്തിലേക്ക് അവൻ എന്നെ നടത്തും. After that, he is going to take me to that glory. Are you ready this morning? അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാണോ? ഈ സ്നേഹത്തിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കുവാൻ തയ്യാറാണ്. Are you ready to take a step in this love this morning? അവന് വിളി കേട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുവാൻ റെഡിയാണോ? Are you going to leave whatever you have after hearing his word? നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ ആ ഉന്നതമായ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുവാൻ നീ റെഡിയാണോ? Are you ready to start walking in the blessing which God has opened for you? അബ്രഹാമേ, നീ എന്നെ അനുസരിച്ചത് കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. God said, Abraham, because you obeyed me, I am yours. That's the reason you are blessed. നിന്റെ സന്തതികൾ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. Your generations will be blessed through you. Hallelujah. നിന്റെ തലമുറ നിന്നാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടേണ്ടേ. Your generations, let your generations be blessed because of you. നീ ദൈവത്തിന്റെ വിളി കേൾക്കുമോ ഇന്ന് പകൽക്കാലം? This morning, are you ready to hear the word of God? കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. Let's close our eyes. മുറ്റും ഞാൻ തരുന്നിതാ പൂനിശ്ചേമം മുഴുവൻ ദേഹം ദേഹി സമസ്തം എന്നേക്കും നിന്റെ ഞാൻ. പരിശുദ്ധ ദൈവമേ, സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഇന്ന് രാവിലെ ആമേൻ കടന്നു വന്ന വചനം കേട്ട ആരാധിച്ച നിന്റെ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം. ഈ ബലത്തോട് അവരെ പറഞ്ഞയക്കണമേ. നിന്നെ അനുസരിച്ച് നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിപ്പാൻ, നിന്നോട് കേട്ട് ജീവിപ്പാൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കൃപയിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും പൊതിഞ്ഞാട്ട് കർത്താവേ, ആഴ്ചകൾ കൂടി വരുവോളും നിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ ഞങ്ങളെ മറച്ചാട്ടെ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ പിതാവ് പുത്ര പരിശുദ്ധാത്മാവാന്തരിക ദൈവത്തിന്റെ സന്തോഷം, സമാധാനം,
സ്നേഹം, കരുണ എല്ലാം നമ്മോട് കൂടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ.